प्यारे किसान वीरों ते भैनों, कमाद की खेती बड़ी मिठी फसल है तो यदी खेती करने नूं मन भी बड़ा करता है, पर तकनीकी ज्ञान कई बारी साडे कोल पूरा हुंदा नहीं। पतझड़ रुੱਤ ਦੇ कमाद की काश्त बड़ा जरूरी विषय है तो समा भी अनुकूल है। कमाद दी किस्मां किहड़ियां है, कदों बीजना है तो किवें आपां ध्यान देना और खंड मिल वालों किहड़ियां सहूलतां मिलण डईआं, ये सारा उपराला तुहाडे वास्ते बड़ा जरूरी है, तुहानूं जानकारी देनी बड़ी जरूरी है। इसे करके अज आपां आए हाँ खंड मिल नकोदर विखे तो गलबात करांगे, किसानां नाल भी गल्लां करांगे, माहिरां नाल भी जानकारी लवांगे तो कमाद की काश्त दे नाल संबंधित सहूलतां बारे भी तुहानूं जानकारी देने की कोशिश करांगे। आओ फिर जानकारी लैंदे आं। मैं डॉक्टर गुलजार सिंह संघेड़ा, निर्देशक कम प्रिंसीपल ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਬਰੀਡਰ, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ਖੇਤਰੀ खोज केंद्र कपूरथला। जिद्दां कि असीं जाणदे हां कि हुण जिहड़ा समा आ गया है, ये पतझड़ रुੱਤ ਦੇ गन्ने की बिजाई का बिल्कुल ਢੁੱਕਵਾਂ समा। जे असीं गल करदे हां ਢੁੱਕਵਾਂ समय की, जिद्दां कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो सिफारिश किया गया है कि 15 सितंबर तो लैके 31 अक्तूबर तक का जिहड़ा समा है वो बहुत ही ਢੁੱਕਵਾਂ समा जिहड़ा है पतझड़ ਦੇ गन्ने की काश्त लई मन्निया जाता है। और जो पतझड़ रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गन्ने की काश्त करनी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ विचार ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि अगर पतझड़ की ਅਸੀਂ काश्त करनी है तो सब तो मेन पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ कि ਅਸੀਂ गन्ने की किस्म की ਚੋਣ, क्योंकि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की साइड तो अज की डेट में 13 किस्मां की सिफारिश की हुई है। और जे असी पतझड़ रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ गन्ना अगर लाउणा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ सिफारिश करांगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ किस्मां जिन्हां ਦਾ कि मैं नाम लेना चाहूँगा COPV 95, COPV 96, CO 118, CO 15023, COJ 85, COJ 64 ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्मां ਨੇ ਇਹ ਅਗੇਤੀ किस्मां ਨੇ। ਤੇ मैं किसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ गन्ने ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ कि इस मौके ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ किस्मां ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ किस्मां ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ गन्ने ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, गन्ने ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਖੇਤ गन्ने ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਤੀ किस्मां ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇਤੀ किस्मां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਖੇਤ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਸੂ ਕੱਤੂ ਦੀ गन्ने ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। और इत्थे ये दस्सणयोग बहुत जरूरी है कि जो असी खेत नूं तैयार करना है, खेत नूं चंगी तरह बाहना है, चंगी तरह उन्होंने लैवल करना है और जी असी बिजाई करनी है, जो असी वैरायटी की चोण कर ली है। दूजा होंदा कि बीज की चोण, जिहड़ा असी बीज की चोण करनी है, बीज जिहड़ा असी जिस भी खेत दे विच लेना, जिद्दां कि सानूं पता कि गन्ने दे विच बहुत सारियां बीमारियां आउंदियां, जिवें कि रत्ता रोग हो गया, सोकड़ा हो गया, काली कंग्यारी हो गई, पोखा बोइंग हो गया। जिस खेत दे विचों असी बीज लेना है, चाहे किसी असी इंस्टीट्यूट तो या रिसर्च स्टेशन तो बीज लेना, बिल्कुल नरवा बीज लेके आना है, साफ सुथरा बीज लेके आना। और जिस खेत दे विच आलरेडी पहलां बीमारी होवे उस खेत दे विच असी गन्ना नहीं लाउणा, और जिस खेत दे विच गन्ने दे बीज दे विच बीमारी हो उत्थों बीज नहीं लाउणा। जदों असी बीज लैके आना उस बीज नूं शोधना बहुत जरूरी है। किसी भी फंजीसाइड दे नाल 2.5 ग्राम उहदा सोल्यूशन बना के उहदे च उहनूं घोल के फिर ही उहनूं बीज नूं बीजना, ताकि असीं उहनां बीमारियां तो कंट्रोल कर सकीए। दूर गल करांगे कि जदों असीं बीज की सिलैक्शन कर लई, वैरायटी की सिलैक्शन कर लई, खेत की तैयारी कर लई, पतझड़ रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सिफारिश करते हैं कि अगर गन्ने की बिजाई करनी है वो असीं चौड़ी विधि ते करनी है, घट्टो घट्ट 4 फुट ते 4 फुट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 4 फुट ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि एक तो साडा बीज घट पैंदा, दूजा जो असीं खालां दे विच लाउने आ साडी खाद घट पैंदी है, उहदे विचों साडा पानी घट लगदा। और क्योंकि असीं हुण अस्सू कत्तू की बिजाई कर रहे हैं, अस्सू कत्तू की फसल नूं लाहेबंद बनाउण वास्ते ते कल्ली गन्ने की फसल ना होण दी खातर असीं सिफारिश करते हैं कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो अंतर फसलों की सिफारिश की हुई है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 फुट की जी थां हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अंतर फसल ला सकते हैं, जिमें कि प्याज ला सकते हैं, सरों ला सकते हैं, कणक ला सकते हैं, लसन ला सकते हैं, पत्ता गोभी ला सकते हैं, फुल गोभी ला सकते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ अंतर फसलों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ अंतर ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और जी गन्ने की फसल है वो फरवरी तो बाद 12 तो 14 महीने खेत दे विच रहिंदी है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋ ਜਾਂ ਰੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੀਜੈਂਟ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਖਾਦ ਕੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਮਾਓ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਓ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ। ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟਰਾਜੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨਕੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਇਮਰਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 35-40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੋਸਟ 2,4-ਡੀ ਅਮਾਈਨ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰਸ਼ੁਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਕੋਦਰ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆ ਜਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲ 'ਚ ਲਿਆਈਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆਈਦਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਲਿਆਈਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਈਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਕੋਦਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ 1987-88 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਿਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਕੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਮਿਲ ਦੀ 1250 TCD ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 120% ਤੋਂ 130% ਕਪੈਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 9.90 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਆ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਟਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਕੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ, ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਜੋ ਕਿ ਗੰਨਾ ਇੱਕੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਟਮ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਬੀਜੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਸੋ ਗੰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲਾ ਕਲਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਿਲ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 33% ਰਕਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਦੀਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਆਲੂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1523 ਵਗੈਰਾ 95 96 ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਗੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ COPV 95। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਕੋਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 425 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਕੁਆਂਟਲ ਲਗਭਗ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। 95 ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿੱਦਾਂ 238 ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 238 ਆ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 95 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1 ਏਕੜ ਜੀ, 1 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ 238 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ 38 ਆ ਉਹ ਗੰਨਾ ਬਰੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ 95 ਦਾ। ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ 38 ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਆ, ਪਰ 38 ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2022 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ COPV 95 ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਆ, 100 ਖੱਤੇ ਦੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। 36 ਖੱਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 50 ਖੱਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ 200 ਆਪਣੇ PV 095, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਜਿਹੜੀ 238 ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਦਾ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 95 ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ, ਜੇ 38 ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ 238 ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ COPV 95 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम
उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं। विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।